السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج چینل۔ پیرامڈس یا اہراموں کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ کے اندر سب سے پہلے اہرام مصر کا نام آتا ہے، جنہیں آج سے تقریباً 2500 سے 300 قبل مسیح کے اندر بنایا گیا۔ مصر میں غزہ کے مقام پر سب سے بڑے 3 اہرام خوفو، خافرا اور مینکاور دنیا کے عجائبات میں سے پہلے نمبر پر ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑے اہرام کا نام ہے خوفو یا چیوپس، جو کہ 13 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ آج کے دور کے 16 فٹ بال کے گراؤنڈ جتنا بڑا ہے۔ یہ جب بنایا گیا تو اس وقت اس کی ہائٹ 428 فٹ تھی، جو کہ ایک منزل گرنے سے اب اندازاً تقریباً 450 فٹ رہ گئی ہے۔ اس کی تعمیر میں 2,50,000 چونے کے پتھر کے بلاک استعمال کیے گئے، جن میں سے ہر ایک پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے لے کر 300 ٹن تک جا پہنچتا ہے۔ اگر خوفو کے اہرام کو 30 سینٹی میٹر کی چوڑائی کے اندر کاٹا جائے تو پورے فرانس ملک کے چاروں طرف 1 میٹر اونچی دیوار بنائی جا سکتی ہے۔ خوفو کا اہرام 20 سال کے قلیل عرصے کے اندر تیار ہوا اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو اہرام سے 800 کلومیٹر دور موجود شہر اسوان سے لایا جاتا، اور آج کے دور کے اندر ہماری جدید ترین مشینری بھی ان بھاری ترین پتھروں کو اٹھا کر ان سے کسی اہرام جیسے سٹرکچر کو نہیں بنا سکتی۔ ایون کہ ہمارے ہیلی کاپٹر بھی اس قابل نہیں ہیں کہ 300 ٹن وزنی پتھر کو اٹھا سکیں۔ ان اہراموں کی بناوٹ کے اندر میتھمیٹکس کے اصولوں کو دیکھ کر جدید سائنس بھی حیران اور پریشان رہ جاتی ہے۔ آج کے جدید ترین سپر کمپیوٹر کو جب اہرام کا ڈیزائن تیار کرنے کا کہا گیا تو اہرام کا ڈیزائن اور اس میں استعمال کیے گئے میتھمیٹکس کے اصول اتنے زیادہ مشکل تھے کہ سپر کمپیوٹر کو صرف اس کا ڈیزائن تیار کرتے ہوئے 1000 گھنٹے لگ گئے۔ سینکڑوں ٹن وزنی پتھر کو اس مہارت سے ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا ہے کہ ان کا درمیانی فاصلہ 1 انچ کے 50ویں حصے کے برابر ہے۔ تصور کریں کہ سینکڑوں ٹن وزنی پتھر اور ان کے جوڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے کہ ایک سوئی تک اندر جا سکے۔ ان اہراموں کی بنیادیں تو چکور ہیں، لیکن ان کے پہلو تکون کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ یہ تکونے اوپر جا کر ایک نقطے کے اندر مل جاتی ہیں اور اس کا ہر ایک زاویہ بالکل سیدھ کے اندر موجود ہے، اور ان اہراموں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے اندر کا ٹیمپریچر بالکل کانسٹنٹ رہتا ہے، یعنی کہ 20 ڈگری سیلسیس۔ باہر چاہے آندھی ہو، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اندر کا موسم بالکل کانسٹنٹ رہتا ہے یا بالکل ایک جیسا رہتا ہے، یعنی کہ 20 ڈگری سیلسیس۔ 3800 سال تک خوفو اہرام کے سر پر دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کا تاج رہا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب ایسی کسی مشینری یا ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں تھا، ان پیرامڈس کو کس نے اور کیوں بنایا؟ آج بھی بہت سے سائنٹسٹ اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر کسی کے پاس اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے جسے سائنٹسٹ ثابت کر سکیں۔ ہاں البتہ مفروضات بہت سارے ہیں، اور مفروضات کے بارے میں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ہم ان کے اوپر رلائی نہیں کر سکتے۔ کچھ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ انہیں اس وقت کے مصر کے بادشاہ، جنہیں فرعون کہتے تھے، یہ لوگ اسے اپنی آخری آرام گاہ کے طور پر تیار کرواتے، کیونکہ ان کے ہاں اس وقت یہ رسم تھی کہ مرنے والے فرعون کے ساتھ اس کے خزانے، کھانا پینا، ملازم اور بیویوں کو بھی دفنا کر اس کے ساتھ رکھا جاتا، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ مرنے کے بعد ایک بار پھر سے بیدار ہوں گے اور انہیں ان سب چیزوں کی اس وقت بھی ضرورت پڑے گی۔ جبکہ کچھ سائنٹسٹ انہیں ایلین سے جوڑتے ہیں جو کسی زمانے کے اندر اس زمین پر اترے اور ان سٹرکچر کو اپنی ٹیکنالوجی اور طاقت کی نشانی کے طور پر زمین پر چھوڑ گئے۔ لیکن آج بھی یہ ایک پہیلی ہے اور دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اہرام مصر صرف مصر کے اندر موجود نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر لوگوں کو لگتا ہے، بلکہ یہ اہرام پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، یہ چین سے لے کر شمالی امریکہ تک اور حتیٰ کہ سمندروں کے اندر بھی کئی عمارتیں اہراموں کی شکل کے اندر ملی ہیں۔ مصر میں 100 کے قریب اہرام موجود ہیں، مگر اس سے ڈبل سوڈان کے صحرا میں۔ اس کے علاوہ 30 کے قریب میکسیکو ملک کے اندر بھی موجود ہیں، جن کی شیپ کے اندر تھوڑا بہت فرق تو ہے، لیکن ان سب کا بنیادی سٹرکچر بالکل ایک جیسا ہی ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی اس بارے میں اپنی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ اہرام طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھے، اور انہیں انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے بنایا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی، اور کہا جاتا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا پر آنے سے بھی تقریباً 14,000 سال پہلے زمین پر بسنے والی ایک مخلوق کے ہاتھوں ہوئی، یعنی کہ جنات سے، کیونکہ اس وقت دنیا پر صرف جنات بستے تھے، جس کا حوالہ ہمیں قرآن پاک کی سورہ البقرہ سے بھی ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ، کیا آپ زمین پر پھر سے ایک ایسی مخلوق کو بنانے والے ہیں جو پھر سے فتنہ اور فساد مبتلا کرے گی؟ یعنی کہ انسانوں کے بننے سے پہلے یہاں پر جنات آباد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر جس روز سمندری پانی کا طوفان نازل ہوا، اس دن رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور اس طوفان کے اندر شدید بارش بھی ہو رہی تھی۔
जमीन से भी पानी उबल रहा था। अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती तैयार फरमाई थी वो 10 रजब को तैरने लगी और इस कश्ती पर 80 आदमी सवार थे, जिनमें से 2 नबी थे, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत भी अपने साथ रख लिया और इस कश्ती के एक तरफ मर्द और दूसरी तरफ औरतें बैठी थी। इस वक्त पानी इस वक्त के मौजूद सबसे ऊंचे पहाड़ से भी 30 हाथ ऊंचा हो गया था, यानी कि जमीन से तकरीबन 10 किलोमीटर ऊपर तक सिर्फ पानी ही पानी था। 10 मुहर्रम को 6 महीने के बाद ये कश्ती तुर्की में मौजूद जूदी पहाड़ पर आकर ठहर गई, जिसके निशान आज भी इस पहाड़ पर मौजूद हैं, क्योंकि बर्फ ने हजारों साल तक इसके निशान को खत्म होने से बचाए रखा। सब लोग पहाड़ से उतरे और जो पहला शहर बसाया गया उसका नाम था सूकुल समानीन। ये बस्ती जबल नामन के करीब इराक के शहर मोसल में वाक़या है और इस तूफान के अंदर ऐसी ऊंची इमारतें जो कि गुंबद और मीनार की तरह दिखती थी बाकी रह गई थी, जिन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। इस वक्त पूरे रुए जमीन पर सिवाय इन इमारतों के कोई भी इमारत सही सलामत मौजूद नहीं थी, यानी ये एहराम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 5750 साल पहले या तकरीबन पौने 6000 साल पहले के बने हुए हैं और ये कौम जिन की तामीर हैं, जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 60,000 साल पहले जमीन पर इंसानों की ही तरह बसते थे। अगर देखा जाए तो ये सवाल उठता है कि जिन्नात जैसी कौम को इतनी बड़ी तामीर करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी इंसानों से पहले, क्योंकि इसके बाद इनकी कोई भी ऐसी तामीर हमें नजर नहीं आती जिसके बारे में कहा जाए कि ये जिन्नात की बनाई हुई हैं। बैतुल मुकद्दस के बारे में भी अगर कहा जाए कि वो जिन्नात की बनाई हुई है तो वो जबरी तौर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात से बनवाई गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्नात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि 15 से 20,000 साल पहले जब इंसानी कदम ने जमीन को नहीं छुआ था, तब जिन्नात को इस जबरी काम पर किसने मजबूर किया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम नहीं जानते, क्योंकि इसका जिक्र ना तो तारीख के अंदर कहीं मौजूद है और ना ही कोई टाइम ट्रेवलर आकर हमें इस बारे में बता सकता है, बल्कि इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। तो क्या मिस्री कौम इस तख्लीकात के बानी नहीं थे, यानी कि मिस्री कौम इसको बनाने वाली नहीं थी? क्योंकि मिस्री कौम तो आज से तकरीबन 5000 साल पहले ही दरियाए नील के किनारे आबाद हुए थे। और दूसरी बात यह है कि ये एहराम पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, ना सिर्फ मिस्र के अंदर। तो क्या अहमद रजा खान बरेलवी के मुताबिक जिन्नात ही इनकी तामीर के जिम्मेदार थे? क्योंकि 250 टन वजनी पत्थरों को सतह जमीन से 6000 फुट ऊपर लेकर जाना आज के जदीद दौर के हेलीकॉप्टर के बस की बात नहीं है। हाँ, हवाई जहाज इतना वजन उठा सकते हैं, लेकिन मतलूबा मकाम तक बिल्कुल दुरुस्त तरीके से इनको पहुंचाना इनकी औकात से भी बाहर है। हत्ता कि 250 टन वजनी पत्थरों को 6000 फुट की बुलंदी पर पहुंचाया गया और इसके बाद इन एहरामों को तामीर किया गया, या फिर इसे वाकई ही किसी खलाई मखलूक का कारनामा समझा जाए। खिलाफत अब्बासिया के 7वें खलीफा मामून रशीद के बारे में कहा जाता है कि वो इस्लामी दुनिया के अकेले ऐसे बादशाह हैं जिनको इल्मी और तहकीकी काम का शौक था। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि जो भी शख्स इनके लिए किताब लिख कर देगा या किसी गैर मुल्की किताब का तर्जमा अरबी जबान के अंदर करेगा तो वो इसको इस किताब के वजन के बराबर सोना इनाम में देंगे, और साथ साथ इस किताब में मौजूद इल्मी मवाद के लिहाज से इसे इनाम कराम से भी नवाजा जाएगा। इसी वजह से दुनिया भर के स्कॉलर्स और साइंटिस्ट मामून रशीद के पास इकट्ठे हो गए। इस वक्त मिस्र इस्लामी दुनिया के कब्जे में था। जब खलीफा को यहाँ मौजूद कुछ अजीब व गरीब इमारतों का पता चला और साथ में ये भी पता चला कि इसके अंदर मिस्री बादशाहों को अपने खजानों के साथ दफनाया गया है, तो मामून रशीद अपने साथ सैकड़ों रिसर्चर्स को लेकर इस जगह के लिए निकला और आजकल जहां अबुल हलूल का मुजस्मा है इसके ऊपर पड़ाव डाला। इन्हें सख्त मायूसी इस वक्त हुई जब इन्हें एहराम के अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। आखिरकार खलीफा ने एहराम को तोड़कर रास्ता बनाने का हुक्म दिया, लेकिन एहराम इतने मजबूत थे कि इस पर कोई भी चीज असर नहीं कर रही थी। फिर इन्होंने ये तरीका निकाला कि पत्थरों को पहले गर्म करते, इसके ऊपर फिर ठंडा पानी डालते जिससे पत्थर टरक जाते, और इस तरह से रोज 1 फुट के हिसाब से रोज आगे जाने का रास्ता बनाने लगे और आखिरकार इनकी पहुंच क्वीन चैम्बर और किंग चैम्बर तक हो गई। लेकिन यहाँ पर खजाना तो दूर की बात, ममियां भी मौजूद नहीं थी। मामूनुल रशीद दिल बर्दाश्ता होकर वापस चला गया और सारा का सारा काम वहीं का वहीं रह गया। यहाँ की मकामी आबादी जो कि पहले तोहम परस्ती की वजह से इन एहरामों के करीब जाना भी पसंद नहीं करती थी, उन्होंने जब ये देखा कि कई महीनों से बादशाह यहाँ पर पड़ाव डाले हुए है और इस पर इन एहरामों का कोई असर नहीं हुआ, तो इनका डर और खौफ खत्म हो गया। इसके बाद ऐसा लूट मार का बाजार गर्म हुआ कि इन एहरामों के ऊपर लगी हुई टाइलों को भी इन मकामी लोगों ने उतार लिया। बुद्धिज्म के अंदर इन एहरामों को खास अहमियत हासिल है। इनके मुताबिक ये एहराम ज़ेरे ज़मीन दुनिया का रास्ता है और रूहानियत का मरकज़ है। जबकि दुनिया में जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो इनके रूहानी पेशवा नीचे चले जाते हैं और यही जगह इनके रूहानी पेशवा के नीचे जाने का रास्ता है। यानी कि इनके रूहानी पेशवा की ज़ेरे ज़मीन जगह पर हुकूमत है
और इनकी मरकजी फर्जी शरीयत इनके नीचे है, जहां पर दलाई लामा और रूहानियत में आगे बढ़े हुए शख्स हुकूमत करते हैं। अब अगर सवाल किया जाए कि चलो मान लेते हैं कि जब तक ज़मीन के हालात ठीक नहीं थे तब तक तो ये लोग नीचे रहते हैं, लेकिन आजकल जब ज़मीन के हालात बिल्कुल ठीक हैं तो वो ऊपर क्यों नहीं आते? इसके अलावा तारीख में नेपोलियन ने भी एरामों की शोहरत सुन रखी थी। इसने जब मिस्र पर हमला करके गजा पर कब्जा कर लिया और फिर इसके बाद एरामों की बुनियादों को खोदकर इसके अंदर जाने का रास्ता खुलवाया, तो तमाम वर्कर्स को बाहर रोक दिया गया और नेपोलियन अकेला इस एराम के अंदर दाखिल हुआ। जब ये बाहर निकला तो इसके चेहरे पर काफी गंभीर खामोशी थी। इसने अपने साथियों को सामान उठाकर यहाँ से चलने के लिए कहा और उनके पूछने पर बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया कि वो इतना खामोश क्यों है। गर्ज ये कि एराम मिस्र एक ऐसी पहेली है जिसको हल करने के अंदर आज की हमारी मौजूदा साइंस और मौजूदा दौर के एडवांस तरीन इंसान की अकल नाकाफी है, लेकिन कोशिश और खोज इंसान की फितरत के अंदर शामिल है। और अब ये देखना है कि ये फितरत इसे कहाँ तक ले जाती है कि हजारों साल से नेचर और वक्त की मार को झेल कर वक्त और इंसानों को चैलेंज करने वाली ये पहेली आखिर इंसानों के हाथों कब हल होती है और हल होती भी है कि नहीं। मेरा अपना ज़ाती तौर पर यह मानना है कि यह किसी इंसानों जैसी मखलूक का काम नहीं है, बल्कि जिन्नात का ही काम है जो कि ताकत के अंदर बेमिसाल होते हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे किसी ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।